Hey guys, welcome back to the channel. So this is day 5 of daily 10 workups from the editorial. So first word, vulnerable. Parts of speech adjective meaning exposed to the possibility of being attacked or harmed either physically or emotionally. The tiny bird was vulnerable in its nest. Next synonyms, susceptible, defenseless, unprotected. Antonyms, protected, secure, resilient, invulnerable. ஸோ ஒரு அட்டாக் இல்லை ஹார்ம் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி தான் வல்னரபிள்னு சொல்லுவாங்க. செகண்ட் வேர்ட், டிரான்ஸ்பரன்சி. Parts of speech noun, the quality of being open, clear and easily understood or recognized. The citizen asked the local government for more transparency in local money, how money is spent. Synonyms, openness, clarity, honesty, accountability. Antonyms, opaqueness, secrecy, obscurity. ஸோ obscurity next இம்பார்ட்டண்டான வேர்ட். ஓகே, டிரான்ஸ்பரன்சினானது வெளிப்படையாக காட்டுறது தான் டிரான்ஸ்பரன்சி. தேர்ட் ஒன், impunity. Parts of speech noun, exception from punishment or freedom from the injurious consequences of an action. The corrupt official stole money from the town and walked away with impunity. Synonyms, immunity, exemption, pardon, freedom. Antonyms, accountability, liability, responsibility, penalty. Which means இப்போ ஒரு விஷயத்த பண்ணும் போது, ஓகேவா, இப்போ ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்ணும் போது டக்குன்னு ஒரு 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 ஏதோ பேடான திங் ஒன்று பண்ணிவிட்டு அந்த விஷயத்துலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறது வந்து இம்ப்யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் நடக்கும், பட் அந்த கான்சிக்வன்சஸ் எல்லாம் பண்ணுற வேலையெல்லாம் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த பிரச்சனை வரும்போது எஸ்கேப் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அதான் வந்து இம்ப்யூனிட்டி. Fourth one, uptick. Parts of speech noun, small increase or upward trend. The store saw a nice uptick in sales this week. So synonyms, rise, increase, upsurge, growth. Antonyms, drop, decline, decrease, downturn. Fifth one, geoparadise. Next important word, to put someone or something into a situation of danger or risk. ஸோ ஒருத்தவங்களை இல்லை ஏதோ ஒரு சம்திங் ஆர் சம்ஒன் ஒரு ஆபத்தான ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து பிளேஸ் பண்ண வைக்கிறது ஜியோபார்டைஸ். Do not jeopardize your job by showing up late every day. Synonyms, endanger, threaten, imperil, risk. Antonyms, protect, secure, safeguard, ensure. Sixth word, unrestrained. Parts of speech adjective, not restricted or controlled, free from limitation. ஸோ ஃப்ரீயாக இருக்கிறது, எந்த கட்டுப்பாடுமே இல்லாமல் எந்த ஒரு கண்ட்ரோலுமே இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருக்கிறது unstrained. There was unstrained joy on the children's faces when school ended. Synonyms, uncontrolled, unchecked, unrestrained. Antonyms, restrained, controlled, limited. Seventh one, devastation. Parts of speech noun, meaning great destruction or damage. Example, she felt total devastation after hearing the heartbreaking news. ஸோ டேமேஜ் ஆகிறது இல்லை உடஞ்சி போகிறது வந்து devastation. Synonyms, destruction, ruin, havoc. Antonyms, restoration. ஸோ உடஞ்சி போகிறது, ரெஸ்டோரேஷன்னா ஒட்டுறது, ரிப்பேர், ரெக்கவரி. Eighth one, encroachment. Parts of speech noun, meaning the act of intruding on someone else's territory, rights or property. The town built a wall to stop the encroachment of the sea. Like இன்னொருத்தவங்களோட இடத்துல நுழையிறது, the act of intruding on someone's territory. இன்னொருத்தவங்களோட டெரிட்டரி இல்லை ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை ரைட்ஸ் அதுக்குள்ளே வந்து நுழையிறது. ஸோ synonyms, intrusion, invasion, trespass. Antonyms, withdrawal, retreat, respect. Ninth one, tangible. Parts of speech adjective, meaning capable of being touched or felt, clear and definite. ஒரு விஷயத்தை தொட்டு உணர முடியும், ஒரு விஷயத்துக்கு ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் இருக்குது, அதை தொட்டு உணர முடியும் அப்படின்னா அதான் tangible. Example, the old wooden table is a tangible object. Synonyms, concrete, real, perceptual. Antonyms, intangible, abstract, vague. So 10th one, mitigation. Parts of speech noun, the act of reducing the severity or seriousness of something. The city built a new wall for flood mitigation. Mitigation another
ஸ்டாப் பண்ணுறது. ஸோ ஒரு சீரியஸ்னஸ் இல்லை சிவியாரிட்டியை ஸ்டாப் பண்ணுறது மிட்டிகேஷன். சினோனியம்ஸ் அலிவியேஷன், ரிடக்ஷன், ரிலீஃப். ஆன்டனியம்ஸ் அக்ரவேஷன், எக்ஸாஜர்பேஷன், இன்டென்சிஃபிகேஷன். இப்போ இந்த டிக்ரீஸ் பண்ணுறது எல்லா ஒரு பெயின் இல்லை ஒரு ப்ராப்ளமை டிக்ரீஸ் பண்ணுற எல்லா மீனிங்க்கும் அலிவியேஷன் வரும். அதே மாதிரி ஒரு சீரியஸ்னஸ் இல்லை ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து அந்த ப்ராப்ளமை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அக்ரவேஷன், எக்ஸாஜரேஷன். ஸோ எல்லா சினானியம்ஸ் ஆன்டனியம்ஸில் இந்த 3 வேர்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அது ஏன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வேர்டு, எக்ஸாம்ஸில் ஆப்ஷன்ஸில் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய வேர்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போது வர்க்அப்ஸை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வல்னரபிள். வல்னரபிள்னா என்னது? அவங்க ஈஸியாக அழிஞ்சிருவாங்க, இல்லை ஈஸியாக ஹார்ம் ஆயிடுவாங்க, ஹார்ம்ஃபுல் ஆயிரும், இல்லை ஈஸியாக அட்டாக் ஆகிட்டு சீக்கிரம் அழிஞ்சிரும். அதை வந்து வல்னரபிள். செகண்ட் ஒன் டிரான்ஸ்பரன்சினா என்னது? வெளிப்படையாக இருக்கிறது, அதான் டிரான்ஸ்பரன்சி. தேர்ட் ஒன் இம்ப்யூனிட்டி. இம்ப்யூனிட்டினா ஒரு பிரச்சனையை க்ரியேட் பண்ணிடுவாங்க, க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த கான்சிக்வன்சஸ் ஒரு பிரச்சனை வரும்போது எஸ்கேப் ஆகி ஓடிடுறது இம்ப்யூனிட்டி. ஃபோர்த் ஒன் அப்டிக். அப்டிக்னா ஒரு கிராஜுவல் இன்க்ரீஸ், ஒரு ப்ராக்ரஸ். இப்போ சேல்ஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இல்லை எனக்கு மார்க்ஸ் ஸ்கோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஏதோ ஒரு அப்வர்டு ட்ரெண்ட், நேத்தையோட கம்பேர் பண்ணும்போது இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு ப்ராக்ரஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதான் அப்டிக். ஃபிஃப்த்து ஒன் ஜியோபார்டைஸ். ஜியோபார்டைஸ்னால் ஒரு பர்சனை இல்லை ஏதோ ஒரு சம்திங்கை ஒரு ஆபத்தான ஒரு சுச்சுவேஷனில் போய் விட்டுறது ஜியோபார்டைஸ். சிக்ஸ்த்து ஒன் அன்ரெஸ்ட்ரெயின்ட். அன்ரெஸ்ட்ரெயின்னா எந்த ஒரு கண்ட்ரோலுமே இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருக்கிறது. செவன்த் ஒன் டெவாஸ்டேஷன்னா டேமேஜ் இல்லைனா டெஸ்ட்ரக்ஷன். எய்த் ஒன் என்க்ரோச்மெண்ட். என்க்ரோச்மெண்ட்னா இன்னொருத்தவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை இன்னொருத்தவங்களோட ரைட்ஸில் நுழையிறதுக்கு பேரை வந்து என்க்ரோச்மெண்ட். இப்போ இந்த நாட்டில் இருக்கிற இன்னொரு நாட்டிலேருந்து ஒருத்தவங்க வராங்க அப்படின்னா அது என்க்ரோச்மெண்ட். ஸோ நைன்த் ஒன் டேஞ்சிபிள். டேஞ்சிபிள்னா இப்போ ஏதோ ஒரு பொருளை நம்ம ஃபிசிக்கலாக டச் பண்ணி நம்மளால் அதை ஃபிசிக்கலாக டச் பண்ணி உணர முடியும்ல, ஸோ அதுதான் டேஞ்சிபிள். 10th ஒன் மிட்டிகேஷன். மிட்டிகேஷனாக என்னது? சீரியஸ்னஸ் இல்லை ஏதோ ஒரு சிவியாரிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணுறது மிட்டிகேஷன். நெக்ஸ்ட் இடியம்ஸ். டைம் வில் டெல். ஸோ நான் சொல்லுவோம் காலம் பதில் சொல்லுன்னு சொல்லுவோமா. ஸோ த ட்ரூத் ஆர் அவுட்கம் வில் பி ரிவீல்ட் இன் த ஃபியூச்சர். ஓகே, ஸோ டேக் யோர் டைம். என்ன சொல்லுவோம்? ஏதாவது நம்ம யாருக்காவது ஒரு அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு உன்னோட டைமை நீ எடுத்துக்கோன்னு சொல்லுவோமா. டூ சம்திங் அட் யுவர் ஓன் பேஸ், நாட் ரஷ்ட். நீ அவசரப்பட வேணாம், உன்னோட டைம் எடுத்துகிட்டு பொறுமையாக சொல்லு. ஸோ ஆன் பாரோடு டைம். லிவிங் ஆர் டூயிங் சம்திங் வித் அன் அன்சர்டன் ஃபியூச்சர். லைக் அதுக்கு ஃப்யூச்சரே இருக்காது, லைக் ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது, பட் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வாழ்கிறது இல்லை செய்கிறது ஆன் பாரோடு டைம். பிஹைண்ட் த டைம்ஸ். அவுடேட்டட் ஆர் ஓல்டு ஃபேஷன். பிஹைண்ட் த டைம்ஸ்னால் ரொம்ப முன்னாடி ஒன்று அது கரண்ட் ட்ரெண்டில் இல்லாமல் இருக்கிறது. ஸோ அவுடேட்டட் ஆர் ஓல்டு ஃபேஷன்டு. இன் நோ டைம், வெரி குயிக்லி, சூன். ஸோ டைம் வில் டென்னா காலம் பதில் சொல்லும். ஸோ அவுட்கம் வில் பி ரிவீல்ட் இன் த ஃபியூச்சர். டேக் யோர் டைம், சம்திங் அட் யுவர் ஓன் பேஸ், நாட் ரஷ்ட். ஆன் borrowed time, living or doing something with an uncertain future. Behind the times, outdated or old fashioned. In no time, very quickly, soon. Phrasal verbs. Backup. Backupனா என்ன சொல்லுவோம்? Give support. பேக்கப் பிளான் இருக்கா அப்படின்னு. இப்போது நீ பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உனக்கு பேக்கப் பிளான் என்ன? ஃபினான்ஷியலாக உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வேறு என்ன? ஸோ கிவ் சப்போர்ட். பேக்கப்னா கிவ் சப்போர்ட். Sam backed out of the agreement at the last. Bear on, have to do with. This information may bear on this case. Bear up na withstand. I didn't think he would bear up so well in that situation. Bear with na be patient. Please bear up with me. அப்படின்னு என்னை பொறுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. Please bear with me while I fill out the paperwork. So back up na give support. Bear on na have to do with. Bear up na withstand. Bear with na be patient. Okay, that's all for the today's class. ஸோ டெய்லியுமே படிங்க, படிச்சுட்டு ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் மார்க்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ நான் ஆல்ரெடி இன்றைக்கி வீடியோஸ் என்ன போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா ஆர்சி எப்படி சால்வ் பண்ணுறது வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை பாருங்கள், அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து பார்த்துட்டு அப்படியே நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட்டில் அதை அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு சேஞ்ச் தெரியும். ஸோ படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரிலிம்ஸ் லெவலில் உங்களுக்கு மார்க் அட்டன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அவ்வளோவா சினானியம்ஸ் ஆண்டனியம்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும். பட் மெயின்ஸ் லெவலில் போகும்போது கண்டிப்பாக வொக்காபுலரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதான்
ஸோ இப்போலேருந்தே நம்ம வந்து டெய்லி நோட்ஸ் எடுத்து டெய்லி ரிவைஸ் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா இப்போ வரக்கூடிய எஸ்பிஐ கிளர்க் மெயின்ஸு, ஐபிபிஎஸ் கிளர்க் மெயின்ஸு, ஆர்ஆர்பி பிஓ மெயின்ஸு, ஆர்ஆர்பி கிளர்க் மெயின்ஸ்க்கெலாம் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம். நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்து படித்தா கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணலாம். ஸோ தேங்க்யூ.